Hearts and minds out, welcome everybody to the second episode of our talk show, which we are resuming after a really long time. Today, we have with us a very special guest. For the introduction part, I'll leave it to herself. Before we start, let me just say something. Nowadays, I see a lot of interviews, uh, which actually starts off which is actually language oriented to the regional languages of India. So I see interviews that are in Hindi, Tamil, Malayalam, etc. And then, they'll start off in those regional languages, and then eventually the people in the interview will start asking questions in English and then answering questions in English. So I just thought, എന്നാ പിന്നെ ഇവർക്ക് ഇതൊരു full fledged English interview ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചൂടെ. But then, yeah, so I decided I'll do a full fledged English interview today. So why don't we start with the famous in clip dialogue? Who are you? Yeah, അടിപൊളി. If should I continue in English or Manglish or Malayalam? Go in any language, no problem. Yeah, like introduction പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ what I feel like എന്താ ഇത് തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങും, പിന്നെ മലയാളത്തിലോട്ട് പോകും. And that's what made me realize most people are more comfortable in Manglish. അത് കാരണം ഒരു Manglish page, like it's basically a reflection of my own thought. ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു Manglish page സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അത് കാരണം എന്നെ ഡി റൈറ്റർ എന്ന് ചിലർ വിളിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഐ എം ഡിംപിൾ, ബേസിക്കലി ഡിംപിൾ മീര ജോബ്. ആ ഡിംപിളിന്റെ DI ആണ് ഡി റൈറ്റേഴ്സിലെ DI വരുന്നേക്കുന്നത്. ആൻഡ് that's me. Like, I would like to call myself a writer, but I'm not yet a writer, trying to be a writer. അങ്ങനെ കുറെ രീതിയിൽ പറയാൻ വേണം. So some few years back, you actually made it to the headlines for something you did, right? So why don't you tell the audience what you actually did? Yeah, about like I was actually featured in newspaper for couple of times. പറയുമ്പോ തള്ളാന്ന് വിചാരിക്കരുത്. പക്ഷേ like one of the thing I'm really proud of is doing my own bridal saree. ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ്. പിന്നെ അല്ലാതെ ഞാൻ ചെയ്തൊരു ഫിൽറ്റർ, ഡി റൈറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് റിയലി പോപ്പുലർ. ഇറ്റ് ഗോട്ട് ആക്ച്വലി അറൌണ്ട് 2.1 million impressions just after the launch. അത് ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ തന്നെ 2.1 million impressions വന്നു. So these two things are like എന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മൈൽ സ്റ്റോൺസ് പോലെ ഞാൻ കാണുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങൾ അത് രണ്ടാണ്. It's actually great to actually weave your own bridal dress. It's like a lifetime achievement. Yeah, and you could only do it once. Well, no, it depends, right? Yeah. About e-writers, right? So when we talk about something like a content creation page, like how we talk about in Christopher Nolan's Inception, there's actually this thing about idea that is actually like a seed and grows vast and wild. What is actually the seed of de-writers? Like, where did it start? That's a nice question. Actually, I did my master's in digital journalism. അത് 2016 ഞാൻ ചെയ്തത്. അത് UK വന്നിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്നപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് ജിയോ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. അത് കാരണം ഇന്റർനെറ്റ് അത്ര പോപ്പുലർ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലർ, ഇന്റർനെറ്റ് ഈസ് പോപ്പുലർ, പക്ഷെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും എപ്പോഴും ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതി ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് ഐ നോ ദിസ് വുഡ് ഹാപ്പൻ സൂൺ. ആ ഒരു ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഒരു എല്ലാവർക്കും ആക്സസിബിൾ ആവുന്ന ഒരു ഫോമിലോട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ഉടനെ ആകും എന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ നോ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബിക്കം പോപ്പുലർ. പക്ഷെങ്കിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന സാധനം ഞാൻ 2-3 ഇന്റർവ്യൂസിലെല്ലാം പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അതായത് ഇതാണ് സംഭവം, നമുക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് 2-3 ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ ഞാൻ പോയി പറയുകയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ they didn't quite get what I was trying to convey. അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു, ഓക്കെ, ഞാൻ എന്തിനു ഇവരുടെ പുറകെ പോകുന്നത്, ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. സോ ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓഫ് ആസ് ഡി റൈറ്റർ എന്നുള്ളൊരു പേജിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്ലസ് എനിക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് പോലെ, അന്നേരം ബ്ലോഗ് പോലത്തെ ഒരു രീതിയിലൊരു സാധനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പൊ അന്ന് ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ഡി റൈറ്റർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആൻഡ് സം ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് റിയലി ഹെൽപ്പ് മീ കേട്ടോ. ഞാൻ നേരം ഐ വാസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഗുഡ് വിത്ത് ഡിസൈനിങ് പോസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റഫ്. അപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. ഞാൻ കണ്ടന്റ് കൊടുക്കും, അവര് ഡിസൈൻ ചെയ്യും, അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ലൈക് ദേ ഗോട്ട് ബിസി വിത്ത് ദെയർ ഓൺ ലൈഫ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തു, ഓക്കെ, ഐ നീഡ് സമൺ ടു മാനേജ് ദിസ് ബ്ലോഗ്, പിന്നെ ഈ റൈറ്റിംഗ് എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വേണമെന്ന് ഓർത്തു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കോളേജിൽ തന്നെ എന്റെ ഒരു ജൂനിയർ ഉണ്ട്, പൂജ. അവളാണ് ആക്ച്വലി കൂടെ ഫസ്റ്റ് വന്നത്. ചേച്ചി ഐ വിൽ ഡു ദ റൈറ്റിംഗ്, എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സാധനമൊക്കെ എഴുതാൻ ഇഷ്ടം, ഐ വിൽ ഡു ദ റൈറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവള് കൂടെ വന്നു. അവിടുന്ന് പിന്നെ പൂജയുടെ ഫ്രണ്ട് അടുത്തത് ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നു, ഷെഫിൻ. അവനാണ് ഈ ഡി റൈറ്ററിന്റെ അന്നൊക്കെ ദ പോസ്റ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് എ പോസ്റ്റ്, അതായത് ഐ ഡിൻ ഹാവ് ദിസ് ക്യാരക്ടർ, ഇപ്പൊ ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് അന്നേരം ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഷെഫിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഡി റൈറ്ററിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് കൊടുത്തത്, ഒരു മുഖം കൊടുത്തത് അന്നേരമാണ്. അപ്പം ലൈക് ഹി യൂസ്ഡ് മൈ പിക്ചർ ആൻഡ് മെയ്ഡ് എ ക്യൂട്ടർ വേർഷൻ ഓഫ് മീ ആക്ച്വലി, അങ്ങനെ വേണം പറയാൻ വേണം. അത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി. ആൻഡ് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് വെച്ചടി കയറ്റായിരുന്നു. ആൻഡ് ടീം ഗോട്ട് ബിഗർ. ഞങ്ങള് 2-3 പേരിൽ തുടങ്ങി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ 10 പേര് വരെ ആയിരുന്നു ടീം. ഇപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര പേരാണ് കറക്റ്റ്? 1, 4, 5 പേരാണ് ഇപ്പൊ ടീമിലുള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ വളർന്നു, ഇങ്ങനെ ഇതായി. അപ്പം എന്താ പറയാ, അന്നേരമാണ് അങ്ങനെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഡി റൈറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു സാധനത്തെ, ഡി റൈറ്ററിന്ന് ഡി റൈറ്റേഴ്സ് ആയി. ആൻഡ് ദ ഫോളോവേഴ്സ് ബിക്കം എന്താ ലൈക് സേ 2 or 3 ലൈക്സ് കിട്ടിരുന്ന, എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന അവിടുന്ന് ഇപ്പം താങ്ക്ഫുള്ളി വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ഗുഡ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈക്സ് ആൻഡ് ഫോളോവേഴ്സ്. സോ യാ, അങ്ങനെയാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ലൈക് ദാറ്റ്സ് ഹൗ ദി സീഡ് ഗോട്ട് ബിഗർ എന്നാണ് പറയാം. So you actually sort of swallowed up also my next question that I wanted to ask. Like I was going to ask, like, did you actually start off alone or with friends? Friends was really there for the backing me up. ഐഡിയ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഈ ഐഡിയ പറയുമ്പോഴേ, നമ്മൾ ഈ എന്താ സംബന്ധിച്ചാൽ, നമ്മൾ ഒരു ഐഡിയ ഒരാളോട് പറയുമ്പം അപ്പുറത്തെ ആള് അയ്യേ ഇതൊന്നും നടക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സംഭവം അവിടെ തീർന്നു. പക്ഷെ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് വർ crazy enough to believe me that I'll do these crazy kind of stuff. അപ്പം ലൈക്ക് അന്ന് അന്നേരൊന്നും ചാനൽസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, ലൈക്ക് മലയാളത്തില് വളരെ കുറച്ച്. ഇപ്പം പിന്നീടാണ് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ഉള്ള ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ആയിക്കോട്ടെ, യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർടൈൻമെന്റ് പോർട്ടൽസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇറ്റ്സ് വെരി പോപ്പുലർ. പക്ഷെ അന്നേരം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സംഭവം അപ്പുറത്തോട്ട് കൺവേ ആവത്തോലും ഇല്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ലെങ്കിലും കൂടെ നിന്ന് കട്ടിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി. Talking again about the writers, and like when we talk about content creation pages, every creation pages will have a USP, like something that is unique about it, the unique selling point. So what is actually the USP of the writers? It's probably Manglish. അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതല്ല. ഐ മീൻ വെൻ ഐ ക്രിയേറ്റഡ് ദിസ് പേജ്, എനിക്ക് ഒറ്റൊരു സംഭവം ഉള്ളായിരുന്നു, മലയാളി യൂത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ്സ് ആയിരിക്കണം പേജിൽ ഇടുന്നത്. ആ ഒരു സാധനം, ലൈക്ക് മലയാളി യൂത്ത് എന്നുള്ളൊരു സാധനം. സോ അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് റൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു, അതും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും മംഗ്ലീഷ് ആണെന്നുള്ളത്. ബിക്കോസ് ഐ ജസ്റ്റ് തോട്ട് ലൈക്ക് വാട്ട് ഐ എം തിങ്കിങ്, ഞാൻ എന്താണ് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ വേർഡ്സ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അത് മംഗ്ലീഷ് ആണ് കൂടുതലും വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട്, ലൈക്ക് പേജ് കുറച്ചിട്ട് പോപ്പുലർ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് മംഗ്ലീഷിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ നേരത്താണ് ഐ റിയലൈസ്ഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു യുണീക്ക് സാധനം, ഈ ഒരു മംഗ്ലീഷ് എലമെന്റ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. സോ യാ, ഐ തിങ്ക് അതാണ് ലൈക്ക് മേ ബി മംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഫോക്കസിങ് കണ്ടന്റ്സ് ഫോർ ജസ്റ്റ് ദി മലയാളി ഓഡിയൻസ്. ഇപ്പൊ കണ്ടന്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ ടീമിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് കൂടുതലും കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിലിം റെഫറൻസസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും മലയാളി യൂത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ, റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഇത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. So the writers is only on Instagram, or are you guys like there on other platforms also? Well, actually we are popular just in Instagram, അങ്ങനെയാണ് പറയാം. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഡി റൈറ്റേഴ്സിന് ആക്ച്വലി
മറ്റേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യമേ ഞങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് ഒരു ബ്ലോഗ് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ പിന്നീട് അത് നിർത്തി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആണ് പോപ്പുലർ ആയത്. പിന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. അത് ഞാൻ തന്നെ ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് കണ്ടന്റ് എല്ലാം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ ഞാനിപ്പം ഈ പറഞ്ഞ UK വന്നു, സെറ്റിലായി, ഇവിടെ ജോലിയായി, തിരക്കായപ്പോ ആ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഇസ് റണ്ണിങ് സ്മൂത്ത്ലി. ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. I wanted to ask, like, why Instagram? Like, we actually look for Twitter album, Facebook album. It's like equally opportunities and spaces. കിട്ടുന്ന platforms ആണല്ലോ. Like, you can get spaces and opportunities. So why Instagram? Why are you concentrating on Instagram? ഇപ്പം റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ലൈക് പെട്ടെന്ന് ഹിറ്റ് ആയത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആണ്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആ മലയാളി യൂത്ത് ആയിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഫോക്കസ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത്. അതിന്റെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് മലയാളി യൂത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലായിരുന്നു. ഇപ്പം പക്ഷേ എനിക്കൊന്ന് സ്നാപ്ചാറ്റ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇപ്പം ലൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മലയാളി യൂത്ത് ഉള്ള സ്ഥലം നോക്കിപ്പോയി, അതും ഇതായിരുന്നു, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അന്നേരം ആ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എനിക്ക് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് അത്ര ഒരു ഇതില്ലായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് ടു മച്ച് എഫേർട്ട്. എനിക്ക് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഒന്നും അന്നേരം അത്രയ്ക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം ഐ ഹാവ് ലേൺഡ് എവറിത്തിങ്. ലൈക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡിസൈനിങ്ങും പഠിച്ചു, വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് എല്ലാം പഠിച്ചു. പക്ഷെ അന്ന് അതായിരുന്നു കാര്യം, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അതിന്റെ കാര്യം. When you start a page like this, you have to have some sort of rules and principles and all for this page. At least in your head, like you will have those in your head. You won't tell it to people, but you will have it in your head. Like you have to go by these and you have to follow these. So, can you like tell top 5 of those rules or principles that you had in mind while starting a content creation page like this? ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഐ ഡിഡ് മൈ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ജേർണലിസം. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹൗ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ വർക്ക്സ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഞാൻ അന്നേരം പഠിച്ചായിരുന്നു. അതായത് ഐ ഓൾവേസ് ഹാഡ് ദിസ് തിങ് കോൾഡ് എന്തുകൊണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആവുകയും ചിലർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടന്റ് ഒന്നും ഒട്ടും പോപ്പുലർ ആവത്തില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇവിടെ ലൈക്ക് അത് അങ്ങനല്ല. ലൈക്ക് ദർ ഇസ് എൻ അൽഗോരിതം ഫോർ എവറിത്തിങ് എന്നുള്ള സാധനമൊക്കെ മനസ്സിലായത്. അപ്പം വാട്ട് ഐ ഡു ഐ kept in mind initially was ഇതൊക്കെ, അതായത് റെഗുലർ ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദി മലയാളി യൂത്ത്, ഓഡിയൻസ് ഫോക്കസ്ഡ് ആക്കുക. പിന്നെ ലൈക്ക് റെഗുലർ ഇന്റർവെൽസിൽ ഇടുക. അതായത് ഇപ്പം ലൈക്ക് ഇഫ് വി ആർ പോസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ടുഡേ, ഞങ്ങളിപ്പം 1 day ഗ്യാപ്പിലാണ് ഇടുന്നത്. അങ്ങനെ റെഗുലർ ഇന്റർവെൽസിൽ. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതലും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് 8 to 9 ആ ഒരു സമയമാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്തെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇൻ കേസ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ലൈക്ക് വിൽ ഡ്രോപ്പ് ദാറ്റ് പോസ്റ്റ് ആൻഡ് വിൽ പുട്ട് ഇറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ. കാരണം അത് ഞങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് റാദർ ദാൻ പുട്ടിങ് ദാറ്റ് പോസ്റ്റ് ഇൻ അനദർ ടൈം ഫ്രെയിം, ആ ടൈമിൽ തന്നെ വെക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് റീച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനത്തെ കാര്യം. ആൻഡ് ഇത് ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിന്. പിന്നെ ഹാഷ് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ലൈക്ക് ടോപ്പ് 3 5 ആണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ടോപ്പ് 3 ഇതാണ്. ലൈക്ക് സേ മംഗ്ലീഷ്, മലയാളി യൂത്ത്, പിന്നെ ദിസ് തിങ് ടൈം. ഇത് മൂന്നെണ്ണാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ കളർ യെല്ലോ, വി ഹാവ് ടു പുട്ട് യെല്ലോ എവറിവെയർ. I want to ask like a hypothetical question. So you said your ideas, your principles and all mostly came from the because you learned digital journalism, you did a course in that. So I'm just asking you, like, if you had not done that course, if you had not done that digital journalism course, would you have still created or started a content creation page like this? That's a good question. Not really. Like എനിക്കറിയത്തില്ല. ലൈക്ക് ഐ വുഡ് ഹാവ് ഡൺ സംതിങ് ബിക്കോസ് എനിക്ക് ലൈക്ക് എനിക്ക് എന്റേതായ ഒരു മാർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വെക്കണം എന്നുള്ളൊരു സംഭവം എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ബട്ട് ഐ വുഡ് ഹാവ് ഡൺ സംതിങ്. പക്ഷെ അത് പേജ് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ലായിരിക്കും. ബട്ട് ഐ വുഡ് ഹാവ് പുട്ട് മൈ മാർക്ക് ഇൻ സം അതർ ഫീൽഡ്. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം, അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരണം എന്നില്ല. പിന്നെ ഓൾസോ ഞാൻ ഈ പേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റൈറ്റർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു റിയലൈസേഷൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു. ഈവൻ ദോ ഐ ഡിഡ് മൈ ഗ്രാജുവേഷൻ ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഐഡിയാസ് പുറത്തോട്ട് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു സംഭവം എനിക്കൊരു റിയലൈസേഷൻ വന്നത് പേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ്. സോ ഐ വുഡ് ഹാവ് ഡൺ സംതിങ്. പക്ഷെ ഇത് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല.